you've done before, in greater measure, you will do again. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. God of revival. You rose in victory, and now you're seated forever on the throne. So why should my heart fear what you defeated? I will trust in you alone. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh God of revival, God of revival. We're gonna turn this into a prayer tonight over our nation, over our cities. Come awaken your people. Come awaken your city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. Hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out.
singing. Every stronghold will crumble. Hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out. Pour out your spirit, God. Yeah, sing out your own song. Start to raise a voice. Fan a flame afresh in me, God. God, revive me tonight, God. Come awaken your people. Come awaken your city. God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. There's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. Things are possible. There's a sling in my voice and a stone in my praise, pushing back when the darkest weapons form. And there's a power on my lips even death can't defy, when the name of our God is lifted high. 'Cause there is resurrection power when we sing the name of Jesus. Resurrection power when we raise a mighty sound. So come on, let the praise get loud. Make that empty grave resound. 'Cause there is resurrection power in His name. And there are days I have seen filled with heartache and loss that have buried my heart beneath the weight. But every time His praise breaks out, dead things rise up from the ground. I won't leave my song inside that empty grave. 'Cause there is resurrection power when we sing the name of Jesus. Resurrection power when we raise a mighty sound. So come on, let the praise get loud. Make that empty grave resound. 'Cause there is resurrection
let go of those chains. When we praise, dead men come out of that grave, come out of that grave. When we sing, captives let go of those chains, let go of those chains. When we praise, dead men come out of that grave, come out of that grave. When we sing, captives let go of those chains, let go of those chains. When we praise, dead men come out of that grave, come out of that grave. When we sing, captives let go of those chains, let go of those chains. There is resurrection power when we sing the name of Jesus. Resurrection power when we raise a mighty sound. So come on, let the praise get loud, make that empty grave resound. There is resurrection power in His name. Dead men come out of that grave, come out of that grave. 사랑하는 주사랑교회 청년 여러분, 주일 예배의 자리에 계신 여러분들을 환영하고 축복합니다. 이제 마음을 모아 거룩하신 하나님께 나아가도록 하겠습니다. 2022년 2월 13일 주일 4부 예배를 하나님께 드리겠습니다. 사도신경으로 우리의 신앙을 함께 고백합니다. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 오늘 이 예배 가운데 오신 여러분들 환영하고 축복합니다. 오늘 여러분들께 질문 드리고 싶습니다. 우리의 마음을 주님께 드리기 원하시는 분들은 우리가 자리에서 일어나서 함께 예배하도록 하겠습니다. 주님, 우리의 마음을 받아주시고 우리의 예배와 찬양을 받아주십시오. 함께 찬양하면서 나아가도록 하겠습니다. 나의 마음 받으소서. 오셔서 주님의 처소 삼으소서. 나의 전부이신 주여 내 맘을 받아주소서. 나의 맘 받으소서. 오셔서 주님의 처소 삼으소서. 나의 전부이신 주여 내 맘을 받아주소서. 다시 한 번 더. 나의 맘 받으소서. 오셔서 주님의 처소 삼으소서. 나의 전부이신 주여 내 맘을 받아주소서. 곧 나의 맘을 주님께 열었으니 주여 내게 오셔서 내 맘에 거하여 주옵소서. 주가
오셔서 주님의 처소 삼으소서. 나의 전부이신 주여 내 맘을 받아주소서. 나의 맘 받으소서. 내 맘 받으소서. 오셔서 주님의 처소 삼으소서. 나의 전부이신 주여 내 맘을 받아주소서. 나의 맘을 주님께 열었으니 주여 내게 오셔서 내 맘에 거하여 주옵소서. 주가 기뻐하는 나의 맘을 주님께 열었으니 주여 내게 오셔서 내 맘에 거하여 주옵소서. 주가 기뻐하는 주의 전되게 나의 맘을 주님께 열었으니 주여 내게 오셔서 내 맘에 거하여 주옵소서. 주가 기뻐하는 주의 전되게 오늘 우리의 예배를 받아주실 주님께 우리의 마음을 다하여 주님께 영광 올려드리면서 나아갑시다. 나의 마음을 주님께 열었으니 주여 내게 오셔서 내 맘에 거하여 주옵소서. 주가 기뻐하는 주의 전되게 나의 맘을 주님께 열었으니 주여 내게 오셔서 내 맘에 거하여 주옵소서. 우리 다시 한번 더 고백하실 때는 주님이 이 시간과 우리의 마음을 받아주시옵소서. 나의 맘을 주님께 열었으니 주여 내게 오셔서 내 맘에 거하여 주옵소서. 주가 기뻐하는 주의 성전 되게 하소서. 받으소서. 오셔서 주님의 처소 삼으소서. 나의 전부이신 주여 내 맘을 받아주소서. 마지막으로 한 번 더 나의 맘 받으소서. 오셔서 주님의 처소 삼으소서.
주소서. 나의 전부이신 주여 내 맘을 받아주소서. 마지막으로 나의 전부이신 나의 전부이신 주여 내 맘을 받아주소서. 오늘은 이곳에 계셔서 우리의 마음을 받아주실 주님 앞에 우리가 박수로 맞이하며 영광 올려드리며 나아가겠습니다. 급한 내 맘 만지시는 주 사랑과 노래 드리기 원합니다. 주 사랑해요, 주 찬양해요. 높고 거룩한 주 날 만져주시니 이전과 같지 않으리. 주 사랑해요, 영원히 찬양해. 예수 신령과 진정으로 경배드려요. 매일 주님과 매일 주님과 함께 지내며 주의 부르심 주 마음 알기 원해. 내 모든 호흡 주께 주의 부르심 주 마음 알기 원해. 내 생명 주께 속했네. 주 사랑해요, 영원히 찬양해. 예수 신령과 진정으로 경배드려요. 주 사랑해요, 영원히 찬양해. 예수 신령과 진정으로 경배드려요. 예수 이름 높이 올려드리세. 한 목소리로 소리 높여 모두 외치세. 예수 이름 높이 올려드리세. 한 목소리로 소리 높여 모두 외치세. 주 사랑해요, 영원히 찬양해. 예수 신령과 진정으로 경배드려요. 주 사랑해요, 영원히 찬양해. 예수 신령과 진정으로 경배드려요. 주
목소리로 다시 한 번 더 고백할까요? 주 사랑해요. 영원히 찬양해. 예수 신령과 진정으로 경배 드려요. 주 사랑해요. 영원히 찬양해. 예수 신령과 진정으로 경배 드려요. 한 번 더. 주 사랑해요. 영원히 찬양해. 예수 신령과 진정으로 경배 드려요. 예. 우리의 갈급한 마음을 만지시는 주님 앞에 우리의 마음을 담아서 다시 한 번 더 고백하면서 나아가겠습니다. 주님은 찬양받기 합당하신 분이십니다. 주 모든 삶 붙드사 날 잠잠케 하는 주 나와 함께하며 내 상처 치유해. 주 모든 삶 붙드사 날 잠잠케 하는 주 나와 함께하며 내 상처 치유해. 난 믿네 내 치료자. 난 믿네 주 내 모든 것. 난 믿네 주 내 기억. 난 믿네 내게 부족함 없는 예수 내 모든 것. 다시 한 번 더. 주 모든 삶 붙드사 날 잠잠케 하는 주 나와 함께하며 내 상처 치유해. 주 신뢰해. 주 신뢰해. 주 신뢰해. 난 믿네 내 치료자. 난 믿네 주 내 모든
못함 없으리 주께 주의 손 날 붙드네 끊지 못함 없으리 주께 끊지 못함 없으리 끊지 못함 없으리 주께 주의 손 날 붙드네 난 믿네 내 치료자 난 믿네 주 내 모든 난 믿네 주 내 기억 난 믿네 내게 부족함 없는 예수 내 몸 난 믿네 난 믿네 내 치료자 난 믿네 주 내 모든 난 믿네 주 내 기억 난 믿네 내게 부족함 없는 예수 내 모든 내게 부족함 없는 내게 부족함 없는 예수 내 모든 것 예수 내 모든 것 우리의 치료자 되시고 우리의 기업 되시는 주님 앞에 우리의 최선을 다해 최고의 고백으로 다시 한 번 더 영광 올려드리며 나아가겠습니다. 아멘. 우리 다시 한 번 더 박수로 우리의 치료자 되시고 우리의 기업 되신 주님께 박수로 영광 올려드리면서 나아가겠습니다. 아멘. 내 삶의 소망 내가 바라는 한 분 예수 닮기를 내가 원하네 한없는 사랑 풍성한 긍휼 예수 닮기를 내가 원하네 내 삶의 소망 내가 바라는 한 분 예수 닮기를 내가 원하네 한없는 사랑 풍성한 긍휼 예수 닮기를 내가 원하네
겸손하신 성품 예수 닮기를 내가 원하네. 자비하시고 위로자 되시는 예수 닮기를 내가 원하네. 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하네. 내 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를 내가 원하네. 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하네. 내 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를 내가 원하네. 완전하신 예수 새롭게 하시네. 연약한 내 영혼 온전하게 되리. 완전하신 예수 새롭게 하시네. 연약한 내 영혼 온전하게 되리. 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하네. 내 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를 다시 한 번 더 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하네. 내 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를 내가 원하네. 이 시간 기도하면서 나아가겠습니다. 주님, 우리의 삶이 주님과 더욱더 닮아가고 우리를 향한 주님의 선하심과 인자하심을 우리가 깨달아 아는 자도 우리가 매 삶을 살기를 원합니다라고 우리가 이 시간 고백하면서 주께 더 가까이 그리고 주님과 더 닮아가는 삶을 우리가 살고 싶습니다. 고백하면서 나아가도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 이렇게 모여 예배드리게 하심에 감사합니다.
오늘 예배를 통해 하나님의 마음을 알게 하시고 온 마음을 다해 하나님께 예배드리길 원합니다. 저희의 예배를 받아주세요. 험난한 세상 속에서 많이 지쳐있는 저희는 매일 수많은 죄들을 마주합니다. 죄와 싸워 이기게 하시고 넘어질 때마다 주님께 죄를 고백하며 사는 삶 살게 해주세요. 회개하며 나아갈 때 치유되는 은혜를 누리게 됨을 믿습니다. 이 시간 말씀 전하실 김혁수 목사님을 위해 기도합니다. 영육간의 강건함 주시고 청년 교구를 이끌어 가실 때 뜨거운 열정으로 채워주세요. 지치지 않도록 늘 동행하여 주옵소서. 말씀 전하실 때 저희들의 귀와 마음 열어주시고 주님이 주시는 메시지를 잘 간직해 매일의 삶 속에서 말씀으로 살아내는 저희들 되기를 기도합니다. 이 시간 청년 공동체를 위해 기도합니다. 예배를 놓치지 않고 말씀을 붙잡고 살아가는 공동체 되게 하옵소서. 살아있는 공동체 되기 원합니다. 각자의 자리에서 기도 제목을 가지고 나아갈 때 주님께서 알아주시고 저희의 작은 신음소리 하나에도 반응해 주옵소서. 어느 상황 속에서도 주님께 돌아가길 원합니다. 주님만 바라보며 이 세상을 살아가도록 지켜주세요. 매일의 삶 속에서 주님의 인도하심을 느끼며 살게 하옵소서. 이 모든 말씀 살아계신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 교회 소식을 전하겠습니다. 공동의회가 오늘 저녁 찬양 예배 후 본당에서 있습니다. 상반기 양육 제자 훈련 신청을 다음 주까지 받습니다. 모든 훈련은 온라인으로 진행됩니다. 특별히 우리 청년들이 많이 신청하셔서 더욱 성숙한 그리스도인으로 주님의 제자로 훈련받길 소망합니다. 교육부 교사대학이 2월 19일부터 매주 토요일 3주간 진행됩니다. 교육부 모든 교사들은 참여해 주시기 바랍니다. 성경 통독 대행진에 많은 분들 참여해 주셔서 누계 25독이 되었습니다. 교우 동정입니다. 유강민 청년이 14일 군입대합니다. 위하여 기도해 주시기 바랍니다. 주사랑교회 새 가족을 환영하도록 하겠습니다. 로비 성도님 환영하고 축복합니다. 양민주 성도님 환영하고 축복합니다. 강민수 성도님 환영하고 축복합니다. 우리의 새 가족을 박수로 환영하겠습니다. 청년부 광고입니다. 계속해서 더 모스트 팀에서 팀원을 모집하고 있습니다. 하나님께 영광을 올려드리는 여러 영상들을 제작하고 뉴스 페스티벌을 기획하는 팀입니다. 관심 있는 청년들의 많은 신청과 관심 부탁드리겠습니다. 이상으로 교회 소식 전달을 마치고 오늘 우리에게 주시는 말씀을 함께 찾도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 에베소서 2장 19절에서 22절 말씀입니다. 에베소서 2장 19절에서 22절 말씀을 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라. 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 아멘. 어떤 일을 하든지 처음 시작하는 순간이 있습니다. 누구에게나 그 순간은 어색합니다. 그리고 미숙합니다. 제가 처음 운전을 시작했을 때를 떠올려 보면 초보 운전일 때 운전을 할 때마다 얼마나 많은 그 식은땀을 흘렸는지 모릅니다.
주행할 때는 이게 어느 시점에 그 차선을 변경해야 되는지, 그리고 주차할 때는 이게 도대체 핸들을 얼마나 돌려야 하는지 가늠이 되지 않아서 당황스러울 때가 너무나 많았습니다. 그런데 운전을 계속하다 보니까 어느 순간에 그 운전이 자연스러워졌습니다. 더 이상 운전하는 것이 두렵지 않게 되었습니다. 운전하면서 경치를 즐길 수도 있게 되었고, 운전하면서 음악도 들을 수 있게 되었습니다. 마침내 이제 운전이 익숙해진 것이죠. 그렇게 될 때 저는 초보 운전 딱지를 창문에서 뗄 수 있게 되었습니다. 그런데 이러한 과정, 미숙함에서 익숙함으로 가는 과정은 새로운 공동체에 속하게 될 때도 거쳐야 합니다. 저는 이제 작년 12월에 청년부에 부임하였는데요. 처음 부임해서 그 어색한 것들이 있었습니다. 예배 순서도 어색하고, 그리고 여러분들이 어색했습니다. 네. 인사하는 것이 어색했어요. 이름을 알아야 자연스러운 인사가 되는데 아직 이름을 다 알지 못해서 참 인사할 때 어색함이 있습니다. 그래서 미안함도 있습니다. 그래도 2개월이 지난 지금은 조금 익숙해졌습니다. 예배 순서가 익숙해졌고, 그리고 여러분들이 익숙해지고 있습니다. 이름도 제가 나름 열심히 익히고 있습니다. 조금만 여러분들이 참아주시면 우리가 곧 서로 반갑게 인사할 날이 올 것 같습니다. 그런데 누구나 다 새로운 환경에 노출되고 새로운 공동체에 가게 되면 그 미숙한 과정을 거칠 수밖에 없습니다. 미숙함에서 익숙함으로 가기 위해서는 필연적으로 시간이 필요합니다. 시간이 지나면 자연스럽게 그것이 반복되고 그것에 익숙해집니다. 우리의 신앙생활도 마찬가지인데요. 처음 예수님을 믿고 교회에 나왔을 때는 모든 것이 어색합니다. 그리고 모든 것에 미숙합니다. 찬양도 잘 알지 못하고 기도도 할 줄 모르고 설교 말씀을 들어도 도대체 무슨 말씀을 하시는지 잘 이해하지 못합니다. 하지만 이런 것은 큰 문제가 되지 않습니다. 미숙함에서 익숙함으로 가는 것은 시간이 흐르면 됩니다. 반복되면 됩니다. 하지만 신앙생활은 운전처럼 익숙하게 되는 것으로 끝나지가 않습니다. 신앙생활에는 한 단계가 더 있습니다. 그것은 바로 성숙의 단계입니다. 그런데 익숙함에서 성숙함으로 가는 과정은 미숙함에서 익숙함으로 가는 과정과는 조금 다릅니다. 익숙함에서 성숙함으로 가는 것은 그냥 시간이 흐른다고 반복한다고 되지가 않습니다. 성숙함은 반복이 아니라 변화가 필요합니다. 그런데 그러한 변화에는 고통이 있습니다. 아픔도 있습니다. 그래서 익숙한 사람들 중에서 소수만이 그 성숙의 길을 가게 됩니다. 교회 안에도 보면 미숙한 신앙인, 익숙한 신앙인, 성숙한 신앙인이 있습니다. 제가 질문을 하나 하겠습니다. 여러분은 이 세 그룹의 신앙인 가운데 가장 문제가 되는 그룹이 어떤 그룹이라고 생각하십니까? 익숙한 신앙입니다. 익숙한 경지에 이르면 성숙을 추구해야 합니다. 하지만 성숙은 어렵습니다. 그래서 그냥 익숙함에 머물러 있으면서 자신이 성숙해 가고 있다고 생각합니다. 교회 1, 2년만 다니면 익숙해집니다. 그런데 그 익숙함을 가지고 평생을 갈 수가 있습니다. 이렇게 생각할 수도 있습니다. 그래도 미숙함보다는 익숙함이 낫지 않겠습니까? 여러분, 미숙함은 그래도 괜찮습니다.
신앙에서의 미숙함은 오히려 감동이 있습니다. 제가 청소년 사역을 할 때 교회에 나온 지 몇 달 안 된 친구가 있었는데 제가 기도를 시킨 적이 있습니다. 그랬더니 이 친구가 전혀 예상 밖으로 선뜻 기도를 하겠다고 하였습니다. 물론 기도는 길지가 않았습니다. 몇 마디 되지 않았습니다. 그리고 그 몇 마디도 자세히 들어보면 유창한 기도가 아니라 투박한 기도였습니다. 그리고 결정적으로 이 친구가 몇 마디 기도를 하고는 가만히 있는 거예요. 기도를 어떻게 끝내야 되는지를 이제 모르는 것입니다. 그래서 제가 그것을 알아채고 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 하고 그렇게 그 기도를 마무리 지어 주었습니다. 그렇다면 제가 그 친구의 그 미숙함 때문에 답답함이 있었을까요? 아니요, 그렇지 않습니다. 오히려 되게 감동적이었습니다. 교회 나온 지 몇 달 안 된 친구가 선뜻 기도한다고 했다는 자체가 저에게 감동이었고, 그의 입술로 하나님께 무엇인가를 구했다는 것 자체가 저에게 감동이었습니다. 그런데 문제는 시간이 충분히 지나고도 거기에 머물게 되면 문제가 생깁니다. 익숙하게 된다는 것은 무엇입니까? 편안해진다는 것입니다. 교회 모임이 편하고, 교회 사람이 편하고, 교회란 장소가 편한 것입니다. 편안함은 물론 좋은 것입니다. 하지만 편안한 상태에 머물러 있기만 하고 변화가 없다면 그때부터 신앙은 타성에 젖기 시작합니다. 타성에 젖은 예배, 너무 편안해서 잠이 오고 너무 편안해서 다른 생각을 마음껏 할 수 있는 예배, 타성에 젖은 기도, 처음 온 성도의 기도보다 훨씬 유창하지만 아무 뜻도 없이 중얼대는 형식적인 기도, 타성에 젖은 찬양, 멜로디도 익숙하고 가사도 다 외우고 있지만 나의 마음을 전혀 담아내지 못하는 찬양. 아모스서에 보면 하나님은 타성에 젖은 신앙, 익숙해진 신앙을 기뻐하지 않으신다고 말씀하십니다. 아모스서 5장 21절에서 23절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 내가 너희 절기들을 미워하여 멸시하며 너희 성회들을 기뻐하지 아니하나니 너희가 내게 번제나 소제를 드릴지라도 내가 받지 아니할 것이요 너희의 살찐 희생의 화목제라도 내가 돌아보지 아니하리라. 네 노래소리를 내 앞에서 그칠지어다. 네 비파 소리도 내가 듣지 아니하리라. 여러분, 이 아모스서에 나오는 각종 제사를 드린 이스라엘 백성들은 미숙한 신앙인이었을까요? 아닙니다. 평생 동안 반복하여 드리는 제사에 매우 익숙한 신앙인이었습니다. 그러나 그 익숙함 가운데 안주하였습니다. 그래서 그들의 신앙은 더 이상 변화를 경험하지 못하였고 더 이상 성숙을 경험하지 못하였고 결국 타성해졌고 말았습니다. 그리고 하나님은 그들이 드리는 익숙한 제사, 아무 의미 없이 형식적인 제사를 더 이상 받지 않으시겠다고 말씀하십니다. 그런데 오늘 본문은 우리에게 익숙함을 넘어 성숙함으로 나아가는 길을 보여주고 있습니다. 오늘 본문은 사도 바울의 교회론의 정수가 녹아 있는 본문입니다. 예수 그리스도의 복음으로 말미암아 이러한 공동체가 가능하게 되었다고 선포하고 있는 부분이고 또 이
편지를 받고 있는 에베소 교회 성도들이 이러한 성숙한 공동체를 이루었으면 좋겠다고 권면하고 있는 본문입니다. 근데 이러한 에베소 교인들에게 바울이 첫 번째 성숙한 신앙인의 공동체를 이루기 위해서 주고 있는 첫 번째 권면은 무엇이냐면요, 바로 정체성을 분명히 하라는 것입니다. 19절을 우리가 함께 읽어보도록 하겠습니다. 19절 말씀입니다. 시작. 그러므로 이제부터 바울은 이 편지를 감옥에서 보내고 있는데요, 에베소 교회는 바울이 체포되기 오래전에 세워진 교회입니다. 하지만 에베소 교인들은 오래전에 교회의 일원이 되었지만 자기를 지금 어떻게 규정하고 있습니까? 자신들은 여전히 외인이고 나그네라고 생각하고 있습니다. 원래부터 하나님의 백성이었던 유대인들보다 열등하다고 생각하고 있는 것입니다. 그런데 바울은 그러한 정체성을 가지고는 익숙한 신앙을 넘어서서 더 이상 성숙할 수 없다고 말씀하고 있습니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리의 신앙적 정체성을 제한하는 순간 우리의 신앙은 익숙해집니다. 특별히 우리는 나이에 따라서 또는 직책에 따라서 우리의 신앙 성장 분량을 제한하는 경우가 많습니다. 나는 아직 어리니까, 나는 아직 셀리더가 아니니까, 나는 목사가 아니라 사역자가 아니라 일반 성도니까 이만하면 된다고 생각하기가 쉽습니다. 하지만 분명히 알아야 하는 것은 하나님 앞에서의 우리의 정체성은 단순히 어린 청년이 아니라 단순히 일반 성도가 아니라는 것입니다. 하나님 앞에서 우리의 유일한 정체성은 오늘 본문이 말씀하시는 것처럼 하나님 나라의 시민이요 하나님의 권속입니다. 그러므로 우리가 신앙적으로 성장해야 되는 분량은 나이에 따라서, 직분에 따라서 다른 것이 아닙니다. 그리스도인인 우리에게 주어진 성장의 분량은 모두 동일한데 에베소서 4장 13절에 의하면 그것은 바로 그리스도의 장성한 분량입니다. 제가 그 말씀을 읽어보겠습니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니. 이 말씀에서 이렇게 이 구절이 시작되고 있습니다. 우리가 다 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니. 이처럼 우리가 올바른 신앙적 정체성을 가지게 되면 우리는 우리의 신앙에 결코 안주할 수가 없습니다. 익숙함이 주는 평안함에 머물러 있을 수가 없습니다. 제 중학교 때 친구 중에 한 명이 있는데 그 친구가 또래보다 키가 작았습니다. 그런데 이 친구는 성장에 대한 열망이 너무나 컸어요. 그래서 키가 크기 위해서 정말 열심히 노력했습니다. 우유를 매일 1리터씩 마셨고 운동장에서 줄넘기를 1000개씩 했습니다. 때로는 마시기 싫은 우유지만 눈을 질끈 감고 마셨고 편히 저녁에 집에서 쉴 수 있었지만 그 편안함을 뒤로 한 채로 그 줄넘기를 가지고 항상 운동장으로 나아갔습니다. 이것이 한 청소년이 자신의 익숙한 모습에서 벗어나 성장하고자 하는 노력이었습니다. 그런데 사랑하는 청년 여러분, 그리스도인인 우리는 이 성장에 대한 그 열망을
신앙적으로 가져야만 합니다. 익숙함에서 오는 평안함을 뒤로 한 채 그리스도의 장성한 분량에 대한 열망으로 우리의 시간과 노력을 희생하여야만 합니다. 그리고 그 열망을 가지기 위해서는 사도 바울이 에베소 교회에게 권면한 것처럼 우리는 항상 우리의 정체성을 계속해서 생각해야만 합니다. 우리의 정체성은, 최소한 신앙적 정체성은 우리의 나이로 정의되는 것이 아닙니다. 우리의 직책이나 직분으로 정의되는 것이 아닙니다. 여러분의 신앙적 정체성은 동일합니다. 그리스도의 장성한 분량까지 성장해야 하는 그리스도인입니다. 바로 그것이 여러분의 정체성임을 잊지 마시기 바랍니다. 그리고 에베소 교회가 성숙한 공동체가 되기를 바라는 사도 바울의 두 번째 권면은 교회의 원리를 바르게 이해하라는 것입니다. 21절과 22절에는 중요한 문구가 두 문구가 있는데요. 서로 연결하여라는 문구와 함께 지어져 가느니라 하는 문구가 바로 그것입니다. 사도 바울은 에베소 교인들에게 지금 누구와 연결되고 누구와 함께 지어져 가라고 그렇게 말씀하고 있는 것입니까? 바로 유대인들입니다. 에베소 교인들에게 유대인과 함께 한 교회를 이룬다는 말은 그다지 유쾌한 소리가 아닙니다. 그들은 인종도 달랐고 문화도 달랐고 언어도 달랐습니다. 그들과 함께 있는 것은 불편한 일이었습니다. 그냥 익숙하게 에베소 사람들끼리 함께 신앙생활 하고 싶었을 것입니다. 하지만 함께 하고 싶지 않은 사람들이 많을수록, 함께 있으면 어색한 사람들이 많을수록 익숙한 신앙을 깨기가 더 좋다는 것을 사도 바울은 말씀하고 있습니다. 여러분, 혹시 알리코 자석이라는 것을 들어본 적이 있습니까? 가전제품에 많이 들어가 있는 자석인데 바로 알루미늄, 니켈, 코발트 이 세 가지를 합금해서 만든 자석이라고 합니다. 저도 인터넷으로 찾아봤는데, 그런데 알루미늄에는 그 자성이 있습니까? 없습니다. 그리고 니켈과 코발트에도 자성은 없습니다. 그런데 놀랍게도 이것을 합금하면 제3의 힘, 자성이 생긴다고 합니다. 교회에는 참 다양한 부류의 사람들이 있습니다. 다양한 전공을 가지고 있고, 다양한 직업을 가지고 있고, 다양한 관심사를 가지고 있고, 다양한 성격을 가지고 있습니다. 하지만 교회에서조차 이러한 다양성을 극복하지 못하고 서로에게 익숙한 사람들끼리만 어울린다는 것은 교회의 원리에서 벗어나는 것입니다. 교회의 원리는 알리코 자석의 원리와 같습니다. 도저히 끌리지 않는 물질들이 합하여져서 서로를 끌어당기는 것, 도저히 끌리지 않는 물질들이 합하여져서 서로를 끌어당기는 것, 이것이 성숙한 신앙인의 공동체입니다. 혹시 여러분의 신앙이 정체되어 있다고 생각되는 분이 있으십니까? 사실은 관계적으로 돌파할 수 있습니다. 비록 어색하지만 신앙 공동체에 마음을 열고 참여해 보는 것입니다. 공동체 내에서 내가 어색한 사람들에게 먼저 손 내밀어 보는 것입니다. 그래서 공동체 안에서 서로 연결하여 함께 지어져 가는 것을 경험해 보는 것입니다. 그것이 신앙적 성숙을 위한 훌륭한 훈련이 된다고 사도 바울은 말씀하고 있습니다.
관계의 훈련이 신앙적 성숙을 위한 돌파구가 된다고 말씀하고 있습니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 미숙함에서 익숙함으로 가는 것에는 시간이 흐르면 됩니다. 반복하면 됩니다. 하지만 익숙함에서 성숙함으로 가는 것은 시간이 흐른다고 반복한다고 되지가 않습니다. 성숙함이란 반복이 아니라 변화가 필요합니다. 먼저 정체성의 변화가 필요합니다. 우리는 더 이상 성장이 필요하지 않는 사람이 아니라 이대로 그냥 이만하면 됐다라고 우리가 생각하는 것이 아니라 여전히 성장이 필요하다는 사람이라는 것을 우리가 스스로 인식해야 합니다. 여러분, 우리는 모두 다 그리스도의 장성한 분량까지 자라나야 하는 사람임을 잊지 마십시오. 우리는 신앙에 있어서 외인도 아니고 나그네도 아닙니다. 우리는 그리스도인입니다. 우리 모두의 목표는 그리스도의 장성한 분량입니다. 그리고 관계의 변화가 필요합니다. 인간적인 끌림으로만 하나가 되는 것이 아니라 성령 안에서의 끌림으로 하나가 되는 것을 경험해야 합니다. 그 과정은 갈등의 과정일 수도 있지만 그 과정은 우리가 성숙하기 위해서 너무나 필요한 과정입니다. 우리의 모난 자아가 그 과정을 통해서 아름답게 다듬어져 가는 그러한 성숙의 과정입니다. 사랑하는 청년 여러분, 하나님은 오늘 말씀을 통해 우리의 신앙이 익숙함을 넘어 성숙함으로 나아가기를 간절히 원하십니다. 여러분, 성숙한 그리스도인이 되길 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님, 우리의 신앙이 익숙함을 넘어 성숙함으로 나아가게 하옵소서. 우리 모두가 그리스도의 장성한 분량까지 자라야 함을 깨닫게 하시고 주사랑 공동체 안에서 함께 연결되어 우리의 자아가 아름답게 다듬어지게 하옵소서. 타성에 젖은 반복된 신앙에서 벗어나 변화가 있는 역동적인 신앙이 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다시 한 번 더 이 찬양을 하실 때에는 오늘의 말씀을 기억하시고 우리가 익숙함을 넘어 성숙한 그리스도인이 되길 원한다는 마음으로 우리가 함께 찬양하도록 하겠습니다. 이 마음에 동참하기 원하시는 분들은 우리 자리에서 일어나서 함께 찬양할까요? 내 삶의 소망, 내가 바라는 안부, 예수 닮기를 내가 원하는 한없는 사랑, 풍성한 풍요, 예수 닮기를 내가 원하네. 예수 닮기를, 예수 보기를, 예수만 높이길 내가 원하네. 내 평생 소원 예수
내가 원하네. 온유하시고 겸손하신 성품 예수 닮기를 내가 원하네. 자비하시고 위로자 되시는 예수 닮기를 내가 원하네. 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하네. 내 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를 예수 닮기를 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하네. 내 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를 내가 원하네. 완전하신 예수 새롭게 하시네. 연약한 내 영혼 온전하게 되리. 완전하신 예수 새롭게 하시네. 연약한 내 영혼 온전하게 되리. 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하네. 내 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를 예수 닮기를 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하네. 내 평생 소원 예수 닮기를. 우리 다시 한번 더 찬양하면서 나아가겠습니다. 예수만 닮길 원합니다. 예수 닮기를 예수 보기를 예수만 높이길 내가 원하네. 내 평생 소원 예수 닮기를 예수만 닮기를. 우리 다시 한번 더 예수 닮기를
예수만 닮기를 내가 원하네. 주를 더욱 사랑 아름다운 신주 온 맘 다해 온 힘 다해 모두 드리리. 주를 더욱 사랑 아름다운 신주 온 맘 다해 온 힘 다해 주를 경배해. 주를 더욱 사랑 주를 더욱 사랑 아름다운 신주 온 맘 다해 온 힘 다해 모두 드리리. 주를 더욱 사랑 아름다운 신주 온 맘 다해 온 힘 다해 주를 경배해. 여러분, 우리의 신앙은 키하고는 다릅니다. 키는 성장하는 데 제한이 있지만 우리 신앙은 제한이 없습니다. 왜냐하면 그게 우리의 정체성이에요. 우리가 그리스도인이기 때문에 그렇습니다. 우리가 정말 우리의 정체성을 제대로 알고 우리가 이 모습이 끝이 아니구나, 더 성장할 수 있구나, 더 성장해야겠구나 열망을 가지고 우리가 정말 시간과 노력을 신앙 성숙을 위해 사용한다면 우리 주님께서 그 시간과 노력으로 우리의 신앙을 성장케 하십니다. 단지 우리가 우리의 정체성을 모르고 있기 때문에 그렇습니다. 나의 직책에 나의 정체성을 제한하고 있기 때문에 그렇습니다. 나는 더 이상 성장할 필요가 없다고 생각하기 때문에 우리가 지금 성장할 수 없는 것입니다. 여러분의 정체성은 그리스도의 창성한 분량까지 자라갈 수 있는 자들입니다. 그 열망을 가지고 여러분의 삶을 신앙 성숙으로 헌신하면 우리 주님께서는 분명히 여러분을 성숙케 하시고 성장케 하십니다. 여러분, 이 주사랑교회 청년부가 그 성숙을 이루어가는 공동체입니다. 우리가 이 공동체 가운데 우리의 마음을 열고 우리가 이 공동체 가운데 나아가면 비록 우리가 하나 될 것 같지 않고 어색할 것 같지만 우리의 그 노력을 주님께서 아셔서 우리의 공동체를 통해서 우리의 모난 자아가 나의 힘으로는 아무리 해도 변할 것 같지 않는 나의 모난 성격이 이 신앙 공동체 안에서 다듬어지기 시작하는 것입니다. 그래서 우리가 보게 되는 것입니다. 에베소서 말씀에서 선포하고 있는 그 영광스러운 공동체의 모습, 서로 연결되고 하나가 되어가는 그 모습을 우리가 보게 될 것입니다. 이 시간 우리가 함께 오늘 말씀을 붙잡고 기도하였으면 좋겠습니다. 하나님, 우리가 성숙하기를 소망합니다.
우리가 지금 나의 신앙 가운데 안주해 있는 것이 아니라 타성에 젖은 예배만 드리고 있는 것이 아니라 그리스도의 장성한 분량까지 성장하기 원합니다. 우리의 신앙이 역동성을 가지게 되길 소망합니다. 하나님, 우리를 도와주시옵소서. 우리가 이 시간 말씀을 붙잡고 함께 기도하겠습니다. 하나님, 우리는 그리스도인입니다. 그리스도의 장성한 분량까지 자라가야 하는 사람들이고, 그 성장의 분량을 마땅히 꿈꾸어야만 하는 사람들입니다. 하나님, 우리가 하나님 앞에서는 우리를 제한하지 말게 하옵소서. 우리가 그리스도를 닮아가기를 원합니다. 우리 자신의 모습을 보면 한심스러울 때도 있고 절망할 때도 있지만, 우리를 그리스도인으로 불러주신 그리스도를 바라보면서 우리가 더 큰 꿈을 우리 안에서 꿀 수 있도록 주님께서 도와주옵소서. 근데 확실한 것은 우리가 그 성장에 대한 열망을 품을 때
그리고 그 열망으로 우리의 시간과 노력을 결단하였을 때 우리 주님께서는 분명히 우리를 도와주실 줄 믿습니다. 타성에 젖어 있는 우리의 예배 가운데 성령의 역동하심을 경험케 하실 것이며, 매일 넘어지는 그 죄의 현장 가운데서 우리가 주님을 붙잡음으로 일어나게 될 것이며, 우리가 도저히 극복할 수 없는 성격의 한계들을 우리가 성령 안에서 넘어가는 것을 우리가 경험하게 될 줄 믿습니다. 하나님, 우리가 오늘 말씀으로 다시 한번 우리의 정체성을 확인하고 결단할 수 있는 귀한 청년들 되게 하여 주옵소서. 하나님, 우리가 주사랑 교회 청년부 이 공동체 안에서 우리가 함께 성장해 가길 원합니다. 조금 어색하더라도 우리가 마음을 열고 이 공동체에 참여하게 하시고, 조금 어색하더라도 우리가 먼저 손 내밀어 교제할 수 있게 하여 주옵소서. 그렇게 될 때 우리가 이 공동체 안에서 지금은 서로 모나 있는 것 같지만 우리가 서로 용납하고 기도하고 사랑하면서 우리의 모난 자아들이 깎여지고, 그래서 정말 성숙한 신앙인이 되어 갈 줄 믿습니다. 하나님, 우리가 이 공동체 안에서 함께 성숙해 갈 수 있는 저희들 될 수 있도록 주님께서 함께하여 주옵소서. 하나님, 이 시간 우리 청년들이 주님을 너무 사랑하는 마음으로 예물 드립니다. 주님을 사랑하는 마음으로, 정말 주님을 신뢰하는 마음으로 예물을 드리오니 이 예물을 기쁘게 받아 주옵소서. 하나님, 우리가 정말 하나님을 더욱더 경험하길 원합니다. 우리의 청년의 시간을 주님께 드렸을 때 우리의 그 모든 것을 책임져 주시는 주님을 경험하고, 그 주님에 대해서 더욱더 감사하고 그 주님을 더욱더 찬양할 수 있는 저희들 될 수 있도록 주의 함께하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 풍성하신 사랑과 성령의 교통하심이 성숙한 그리스도인이 되길 소망하는 성도들 위해 영원토록 함께 하시길 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 네, 청년부 예배를, 사부 예배를 모두 마쳤습니다. 이제 셀 모임을 진행해 주시면 되는데요. 오늘 그 황예슬 자매 셀은 저랑 셀 모임을 하게